P. Ramalingam, K. Jnanamurthy, K. Govindarajan, K. Ramachandran, N. Sivaji, P. Ramakrishnan, D. Shanmugam, K. Venkatraman, S. Ravi. I now request the Honorable Acting Chief Justice to say a few words. Respected Honorable Mr. Justice P. Sadasivam, Honorable and Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, Judges Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice D. Murugesan, Chief Justice Delhi High Court, my esteemed brother and sister judges, senior advocates, officers and staff of the registry, President and other office bearers of the Tamil Nadu Advocates Clerk Association. A very good afternoon to all of you. I am very happy to be amongst you all on the occasion of the centenary celebration of this association. Your association must be one of the oldest associations relating to judiciary in the country, and its very existence all these years proves your work. It is heartening to note that you have 1,600 members, of whom 300 are women members. Like the three pillars of Indian democracy, which the legislature, the executive and the judiciary, the advocates clerk can be said to be one of the pillars of our judicial system. Their contribution, though not direct, is of great help in doing justice, as the learned advocates do not have to worry about the nitty-gritty of the cumbersome process in the office and have only to concentrate on their briefs. The role of the advocate's clerk in the successful performance of an advocate is a vital one. Certain jobs consume a lot of time and it may require presence of a person, and the work of advocate clerks also is like that only. An advocate cannot afford to spend his time waiting in the corridors of the courts to know about the fate of his papers presented by him or to know the posting of his case in the next day's cause list. Rather, he can spend his time worthwhile preparing for next day's work or discussing with his clients. The advocate's clerk acts as a bridge between the advocate, the client, and the courts. By his constant interaction with the advocate and the client, he gets to know the psychology of both deftly manages their relationship. Without an able advocate clerk, the advocate cannot perform his job better. The advocate clerks are an asset to the legal community as you are a part of the judicial system. There are some advocate clerks who, though not law graduates themselves, they know the case laws. And I am told that some advocates clerks study law and become advocates. Though not all of you, most of you help organizing advocates' paperwork and planning their schedule, arrange meetings with advocates and clients, managing his practice by keeping diaries, negotiating fees, filing, photocopying, and your work times are irregular. These are certainly onerous duties and need proper compensation. Friends, you are all very dear to me and have a special place in my heart. I feel proud in saying before this august gathering that my grandfather was also one of you. No dream is too big. Like him, you should also aim high and work sincerely with an utmost devotion so that your children may also occupy a high position in the judicial world like his. I am happy to note that mementos are presented in honor of senior clerks and insurance policies are distributed to the advocates clerks. It is high time that we make use of these celebrations to deliberate on the future course of action to be taken by you, which should be beneficial not only to the advocates clerk
but also to the advocates and the general public. I wish your association to grow from strength to strength for the mutual benefit of the advocates clubs, the advocates and the litigant public. Thank you. Thank you, sir. An affable and popular judge, Justice Murugeshan, has shown his stern side while pulling up the Delhi police in the recent gang rape. E.V. Radhakrishnan, R. Arumugam, M. Jagadishan, P. Daniel, V. Baradan, S. Gopal, M. Periyasamy, G. Mahalingam, A.R. Raman, P.K. Rajendran, D. Ilangovan, Tanga Muniyandi, Anguswamy, G. Yethirajan, P.K. Mastan, M. Sampath Kumar, S. Vijay Raghavan, V. Rajamani, D. Gopal, G. Jagannathan, J. Nandakumar, V. L. Dilli, P. Tangarasu, S. Sundar Rajan. Sir, I now request you to address the gathering. மாண்புமிகு நீதியரசர் உச்சநீதிமன்றம் திரு சதாசிவம் அவர்களே, எனது அன்பிற்குரிய உடன்பிறவா சகோதரர் நீதியரசர் இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா உச்சநீதிமன்றம் அவர்களே, நீதியரசர் ராஜேஷ் குமார் அகர்வால், ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அவர்களே, என்னுடைய சகோதரர் நீதியரசர் ஏபி தர்மராவ், நீதியரசர் பாஷா, நீதியரசர் மணிக்குமார், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, டி.ஆர். மணி, டி.வி. ராமானுஜம், எனது அன்பு சகோதரிகள் நீதியரசர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் காந்தி, பார் கவுன்சில் சேர்மன் செல்வம், மோகனகிருஷ்ணன் மற்றும் வழக்கறிஞர்களே, தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்களின் மேலாளர் அசோசியேஷன் மெம்பர்களே, ஏன்னா இது உச்சநீதிமன்றத்திலிருந்து வந்த கமாண்ட். மற்றும் இங்கு பெருந்திரளாக கூடியிருக்கும் அனைத்து பெருமக்களே, யாரையாவது நான் பெயர் கூட மறந்துவிட்டால் தயவுசெய்து மன்னித்து விட வேண்டும். நேரத்தின் கருமை கண்டி என்னுடைய சிறிய உரையை, உண்மையிலே என்ன சிறிது அவரது மாதிரிலாம் இல்லை, சொல்லிட்டு பெருசாக பேசுவாங்க, நான் சின்னதாக தந்தேன். எனது அன்பு சகோதரர் நீதியரசர் இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா எனக்கு ஒரு அறிவுரை கூறுவார். அதை நான் ஸ்ட்ரிக்டாக கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். ஜஸ்டிஸ் பாஷாவை எந்த மேடைக்கு கூப்பிட்டாலும் நீங்கள் போகாதீங்க,
ஏன்னா உங்க பேச்சு எடுபடாது. ஆனா இப்ப வந்து அது இவர் வந்து பேசின ஒரு பாடு நான் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளவு பிரமாதமா வந்து ஒரு இந்த வழக்கறிஞர்களுடைய மேலாளர்களுடைய கடமையை பற்றி சொல்லிட்டு இதை பற்றி பேசணும்னா எவ்வளவோ பேசலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கேஸை வந்து தீர்ப்பளித்து வேகமாக வந்து தீர்ப்பு குடிப்பதில் வந்து தாமதம் ஏற்படுறதுக்கு காரணமே நீதிமன்றங்கள் தான் ஒரே குறையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா கூட இதில் வந்து எவ்வளவு விரைவாக தீர்ப்பளிக்கணும் அப்படின்னு இன்றைய காலகட்டத்தில் நீதிபதிகள் வந்து உழைக்கின்ற போது அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது வந்து இந்த வழக்கறிஞர்கள் மேலாளர்கள். இவங்களுக்கு பல முகங்கள் இருக்கு, ஒரு முகம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற போது எங்கள் பெரியப்பா சொல்லுவார், இப்போ பெரியவளம் வரைக்கும் கேஸுக்கு போகணும்ப்பா, ரெடி ஆகிக்க, உன்னை வேடிக்கை பார்க்க கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்பாரு. நான் வந்து யாரை பார்க்கணும்னா அங்கே வக்கீல் மேலாளரை பார்க்க போகிறேன். வக்கீல் பேரை சொல்ல மாட்டார், ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் குடும்பத்தோட குடும்பமா இவங்க தான் முதல்ல வந்து அறிமுகமாகறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து சென்னைக்கு வந்த ஒரு பாடு எனக்கு அதிகமாக வந்து இந்த பலத்துறைகள் ஒரிஜினல் சைடு அது இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் கிடையாது, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ரிட் சைடில் தான் இருந்தேன். அதை பற்றி ஒரு சிலதை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். ஊரில் இருந்து கேஸ் வரும். கேஸ் வந்தால் அங்கேருந்து வக்கீல் சொல்லுவார், இந்த ஆஃபீஸில் போய் நீ இந்த கேஸை கொடு, அப்போத்தான் வேகமாக ஆர்டர் காப்பி வாங்கி கொடுப்பாங்க அந்த ஆஃபீஸில் அப்படிம்பாரு. என்னன்னு கேட்டால் அங்கேதான் அட்வொகேட் மேலாளர் வந்து சரியான ஆள் இருக்காரு, வேகமாக ஃபைல் பண்ணி உங்களுக்கு ஆர்டர் காப்பி. ஏன்னா ஃபைல் பண்ணுறது ஒன்று. நீதியரசர் இப்ராஹிம் கலீஃபுல்லா அவங்க சொல்கிற போது, நாளைக்கு கேஸ் வந்து ஆர்டர் ஆகலைன்னா அந்த கேஸுக்கு மரியாதை இல்லை. அது மாதிரி சமயத்தில் வரும். அதே மாதிரி இந்த ஆர்டர் காப்பி வாங்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு தனி கலை. வக்கீல் ஜூனியர் வக்கீல் போக மாட்டார், அவர் வந்து இவரை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே போய் நிற்பார். ஏன்னா பயம் வருது கிளர்க்கை பார்த்தா, ஜூனியர் வக்கீல்களுக்கு ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்கள பார்த்தா ரொம்ப பயம். அதனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமானது. ஆரம்பத்தில் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுலேருந்து ஆர்டர் காப்பி வாங்கி கொடுக்குற வரைக்கும் உங்களுடைய பங்களிப்புங்கிறது வந்து மிக முக்கியமானது. நான் முதல்ல வந்து ரிட் சைடில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற போது டிராஃப்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரிஜினல் சைடில் ரொம்ப முக்கியம். ரிட் சைடில் வந்து அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் ஜியோ கொஸ்டின் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னார். அது மாதிரி ஒரு நாள் செக்ஷன்லேருந்து கூப்பிட்டு விட்டாங்க. அப்போ வேணுகோபால் ஆஃபீஸு போனால், சார் 1-2 கரெக்ஷன் இருக்குது சார், நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. ஆரம்ப காலம் எனக்கு என்னான்னே புரியலை, முழிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்போ பேர் வந்து எம்எஸ்ஆரோ எம்எஸ்ஆர்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு இன்ஷியலை சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியாடி போய் கோபால் நாயர் கூப்பிடுவாங்க சார் அப்படின்னாரு. கோபால் நாயர் யாருன்னு அவர் தான் எங்கள் கிளர்க்கு எல்லாமே. உடனே போய் அவர் எங்கே தேடியே பிடிச்சி அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பேர் தூரத்து போய் கடைசியில் ஒரு வழியாக கூப்பிட்டு போய் போனால் ஒரு 2 நிமிஷத்தில், சார் இதில் தப்பு இருக்குது சார், இதில் போடுங்க சார், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சார், டைப் எடுத்தும் போது மிஸ்டேக் ஆகி போகுது சார் அப்படிம்பாங்க. இப்படித்தான் வந்து இளம் வழக்கறிஞர்கள் வந்து இந்த தொழிலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ரேயர் போர்ஷனில் கூட சில சமயத்தில் வந்து அவங்க கரெக்டாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. சார் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க சார், உங்களுக்குன்னா நீங்கள் போட்டு போயிடுவீங்க, நாங்கள்ல போய் அங்கே வந்து சில சமயத்தில். ஏன்னா இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு வந்து முத வழிகாட்டியா முதல் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ட்ரெயின் ஆகிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும். அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. நான் இங்கே கோர்ட்டில் இருக்கிற போது கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு சம்பவத்தை. ஒரு நாள் அந்த பாசிங் கிளர்க் வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார் ரிட் பெட்டிஷனை. அவர் என்டாஸ்மெண்ட் ஹவு ரிட் பெட்டிஷன் இஸ் மெயின்டெனபிள்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார்.
அப்போ நான் வந்து திரும்ப வந்தேன். இப்போ ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் அங்கே ஆஃபீஸில் இருக்காரு. அவர் நீ போப்பா, ஹவு ரிட் பெட்டிஷன் இஸ் நாட் மெயின்டு நம்மளை எழுதி கொடுப்பான். அவன் சொல்லட்டும், அவன் நம்மளை கேள்வி கேட்குற போது நம்ம ஏன் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னாரு. சரி, நான் அதே மாதிரி எழுதி கொடுத்தோன்னா அந்த அவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு புரியலை. சரிங்க சார், நீங்கள் போடுங்க, நான் பாஸ் பண்ணி விட்டுறேன்னு போட்டேன். இதை தான் நான் கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்ததை நான் சொல்லலை. வந்து ரங்கான்னு தான் கூப்பிடுவோம் அவரை. ரங்கா, நீ சொன்ன பிரகாரம் செஞ்சு நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டாராப்பான்னு. ஒன்றும் இல்லாத என் கோபால் நாயர் சொல்லி கொடுத்த ஐடியாவே. இது பாருங்க, நம்மளை அறியாமலே நம்மளை எப்படி ட்ரெயின் பண்றாங்க. இந்த முறையில தான் வந்து வக்கீல ஆரம்ப காலத்துல ட்ரெயின் ஆகிக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கிற போது இந்த அட்வொகேட் கிளர்களுக்கு இன்னும் ட்ரைனிங் கொடுத்தா இப்படி ஆகணும் சொன்னது மாதிரி அது வந்து அப்புறம் வந்து வக்கீல தாங்க முடியாது. இது ஒரு பக்கம் இருக்க. என்னுடைய அறிவுரைகள்ங்கிற முறையில் உங்களுக்கு முதல்ல நான் சொல்றது, புதுசா இந்த தொழிலுக்கு வர்ற வழக்கறிஞர் மேலாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரைனிங்கை கொடுங்க, நல்ல அறிவுரையை கொடுங்க. அவர் நீதியரசர் சொன்னது மாதிரி நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுங்க, நேர்மையா இருக்கணுங்கிறத கற்றுக் கொடுங்க. அப்பதான் வந்து உங்களை நம்பி வர்றவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. இந்த தொழிலை பொறுத்தளவில் வந்து நான் திரும்பவும் சொல்லியிருக்கேன். ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்து மீட்டிங்கில், அந்த அட்வொகேட் மீட்டிங்லேயே சொல்கிறேன், திரும்ப சொல்கிறேன். எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் நீங்கள் போய் அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி, தம்பியாக இருந்தாலும் சரி, அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி, அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி, வெள்ளை பேப்பரில் கையெழுத்து போட்டோன்னா போட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த தொழிலில் வந்து நீங்கள் அட்வொகேட் மேலாளர் கேட்டால் கூட கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து போகிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்புகிறாங்க. இந்த நம்பிக்கையை வந்து வீணடிச்சிடக்கூடாது. இது ஒரு பக்கம். கிளையண்ட்ஸுக்கு வந்து நியாயமாக நடந்துக்கங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற, உங்களை வந்து அங்கே அமர்த்தி வச்சிருக்கிற வழக்கறிஞர்கிட்டையும் நியாயமாக நடந்துக்கணும். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். பெரிய பெரிய இந்த வழக்கறிஞருடைய மேலாளர்கள் எவ்வளவோ பேர் இன்னைக்கு வந்து மெமட்டோ சொல்ல வாங்கினாங்க, எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க, எவ்வளவோ பேர் நம்மகிட்ட மறந்து போயிட்டாங்க. அவங்களையெல்லாம் எமுலேட் பண்ணுங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆஃபீஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்வொகேட் கிளர்க் இல்லாட்டி அந்த ஆஃபீஸ் வந்து சரியாக நடைமுறைக்கு வராது. அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்கு. அதையெல்லாம் பார்த்து நல்லதாக நம்ம எதை எடுத்துக்கிறணுமோ அதை எடுத்துக்கிறணும். ஜூனியர் வழக்கறிஞர்களுக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுங்க. அட்வொகேட்ஸ்களுக்கும் வந்து நீங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உதவி செய்யணுமோ, பணங்கிறது வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு, நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு, அது ஒரு பக்கம் வேணும். ஆனால் இயற்கையாக மனதார வந்து உங்களை வந்து நம்பி இருக்கிற வழக்கறிஞர்களுக்கு உரிமையோட நீங்கள் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை குறை செய்யணும். உங்களுடைய தொழில் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை, கஷ்டம். வக்கீல் தொழிலை விட கஷ்டமான தொழில் தான். அதே மாதிரி இந்த தொழிலை பற்றி நம்ம சொன்னோம்னா, கோர்ட்டில் போய் ஆர்கியூ பண்ணாமல் அதை ஒன்றை தவிர மற்ற எல்லாமே இந்த தொழிலில் இருக்கு. அது ஒன்று தான் அவங்களால பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் போய் வாய்தா வாங்குறது கூட பக்கத்தில் இருந்தவங்ககிட்ட வக்கீல் வரல அப்படின்னா, சார் கொஞ்சம் வாய்தா வாங்கி கொடுங்க சார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிருந்தீங்க. அதனால் இது வந்து ஒரு நல்ல நாள். இதை சிறப்பாக வந்து நீங்கள் கொண்டாடிட்டு வர்றீங்க. இந்த வழக்கறிஞர்களுடைய இந்த மேலாளர் அசோசியேஷனுங்கிறத நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியலை. அப்படி பண்ணலைன்னா, முந்தி இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பண்ணலைன்னா தயவு செய்து அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா பலன் இருக்கு. புதுசாக வர்ற வழக்கறிஞர்களுக்குள்ள ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு சொன்னது வந்து எனக்கு மனப்பூர்வமாக அந்த கருத்தில் உண்டு. மருத்துவத்துக்கு ஒரு ஸ்கீம் போடுங்க. அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு வழக்கறிஞர்களுடைய மேலாளர்களை நீங்கள் சேர்க்கணுமோ அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நெறிமுறையை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அசோசியேஷன் மூலியமாக.
அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ அட்வொகேட் எப்படி பார் கவுன்சிலில் என்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி இது இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் அசோசியேஷனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் பைலாவாக வச்சுக்கலாம். இதில் மெம்பராக இருக்கிறவங்க தான் இருக்க முடியும்,